الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے درود اچا نہیں، ہولی بھی درود پڑھ لے، تیرا نبی سن بھی لوے گا تے تینوں پہچان بھی لوے گا۔ اج تے اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اولیاء کرام وچوں ایک عظیم سلسلہ چشتیہ دے ایک بزرگ دے مزار دے قریب بیٹھ کے تو انہاں نو اپنا گواہ بھی بنا کے تے اپنا لیڈر بھی بنا کے درود ذرا اس محبت نال پڑھیے۔ اج پیر معین الدین چشتی اجمیری دے ذریعے ساڈا سلام قبول فرما دیں گے، تو ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ زینت محفل، رونق بزم عاشقاں، حضرت علامہ شیخ طریقت حافظ معین الدین چشتی نظامی زیدہ مجدہ، ام محترم صوفی باصفا حضرت صوفی ڈاکٹر لیاقت علی معصومی صاحب، معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محبت فرمان والے حافظ وقاص چشتی صاحب نے آج دی اس محفل واسطے حکم فرمایا، رونق بزم صوفیاء اور زینت بزم اولیاء صوفی لال دین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سالانہ عرس پاک ہے۔ میں اور آپ اللہ دے ولی دے مزار دے قریب بیٹھ کے امام الانبیاء دا پیغام سنن واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ میری اور آپ دی حاضری دا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل نو صبغت اللہ دا رنگ چڑھائیے اور سرکار دی شریعت دا پیغام لے کے جائیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرانگا اس عرس پاک دی انتظامیہ دا، اور بالخصوص اج دس محفل دے مہمان ثنا خان جناب غلام فرید چشتی صاحب دا، کہ جنہاں نے بڑی محبت دے نال پہلے وقت مینوں دے دیتا۔ میں نے اپنی مجبوری عرض کیتی ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور میں نے صبح خوشاب دے علاقے کل دی محفل تے حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ دی حاضری قبول فرما کے ایسا وقت جلد لائے کہ سینے حرم وچ بھی بیٹھیے اور گنبد خضرا دے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھی عرض کریے۔ آپ توجہ فرماؤ گے، کچھ باتیں عرض کرنیاں نہیں۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، دن نو جنگ دے اندر سا اور بڑا طویل سفر کر کے میں آپ تک پہنچے ہیں، اور میری اور آپ دی یہ پہلی ملاقات ہے۔ اور پتہ جے نا، کسے دی ملاقات دا سبب چودھری بندا ہے، کسرے دی ملاقات دا سبب سیاست بن دیئے، کوئی دشمن صحابہ دی محفل کامیاب کرن واسطے سبب بریانی دی پلیٹ بناندا ہے، کوئی ختم نبوت دے غداراں نو ووٹ دین واسطے ایک بولٹی فالتو منگدا ہے اور سبب او بنا لیندا ہے۔ اسی کتنے خوش قسمت ہاں، آج تہاڈی میری ملاقات دا سبب آمنہ دے لال دی ذات ہے، کملی والے دی وجہ تو اسی مل بیٹھے ہاں۔
محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ جدوں یہ محبت درمیان وچ وسیلہ بن جائے تو پھر عرب دا او شیر جوان کہ جس دا نام سن کے کفر دے جسم تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے، وہ عمر بھی کالے رنگ والے بلال نو ویکھ کے کہندا ہے یہ بلال اج عمر دا سردار بن گیا ہے، اس واسطے کہ نسبت مدینے والے دی مل گئی ہے۔ تو جدوں تعلق حضور دی وجہ تو قائم ہوئے، جس محبت دا بنیاد مصطفیٰ کریم دی نسبت ہوئے، وہ ایسی گوڑی محبت ہوندی ہے میرے بھائیو، اولاد دی محبت ہو سکتا ہے مرن تو بعد ٹوٹ جاوے، پر جیڑی محبت حضور دی وجہ تو قائم ہوندی ہے وہ قبر دیاں کنداں وچ بھی اس دا فیض ملدا ہے اور حشر والے دن بھی اس دا فیض ملے گا۔ آپ حضرات نے بڑی توجہ فرمانی ہے، اگر بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا بھی ہوئے تو ذرا نیت کر لو کہ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہاں گے نا، اللہ اس تے جو اجر عطا فرمائے گا وہ پھلاں دا گلدستہ بنا کے چشتی بزرگاں دی بارگاہ وچ پیش کران گے، اپنے مرحومین جو اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی بارگاہ وچ پیش کران گے۔ اپنی محافل دا مزاج اس نو اچھا کرو، اسی کیونکہ محافل منا کے بھی اپنی طبیعت دے پابند رہ گئے ہیں، شریعت دے پابند نہیں رہے، اسی دین دا مزاج نہیں سمجھیا۔ اگر کدی دین دا مزاج سمجھ لیندے نا تو اج ساڈے دلاں تے کنٹرول آمنہ دے لال دا ہوندا، اج اسی انگریز دی کاپی کر کے خوش نہ ہوندے، مدینے والے دی کاپی کر کے خوش ہوندے، مگر افسوس اسی اپنی طبیعت دے عادی ہاں، شریعت دے عادی نہیں۔ میں تانوں شریعت دا مزاج سمجھانا چاہنا ہے کہ جو دین قبرستان تو بھی بغیر سلام دے نہیں لگن دیندا، وہ جوندے نال کدی ناراضگی قائم نہیں کرن دے گا، مگر تو مردیاں نو سلام کرے اور زندہ بھائی نال تو ناراضگیاں قائم کر دے میں۔ تیرے میرے مصطفیٰ کریم نے کتنا گولڈن چانس دے دیتا، فرمایا صلح وچ پہل تو کر لے، جنت دا ٹکٹ تینوں محمد کریم عطا فرما دیندا ہے، تیری جنت دی ضمانت حضور فرماندے نے میں لے لینا ہے۔ میرے بھائی اگر لوگاں نو اے دس دیں جیڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، تے کدی کدی اے بھی دسیا کر جیڑے جھگڑے مٹکائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، اس واسطے کہ سند میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ مگر اسی اپنی طبیعت دے عادی، ساڈے رستے چو کالی بلی لنگ جائے تو پیراں کول جاندے ہاں، مولویاں کول جاندے ہاں، نجومیاں کول جاندے ہاں، پورا دن پریشان رہندے ہاں، اج کالی بلی رستے تو گزر گئی، اج سارا دن خراب گزرے گا۔ تو طبیعت دا عادی سی نا، تو کالی بلی کولو ڈریا، کالے کرتوتاں کولو کیوں نہیں پیا ڈردا؟ وہ اپنے کالے کرتوت بھی تے ٹھیک کرنا۔ اگر تو کلمہ کملی والے دا پڑھے ہے تے زمانے نو اپنے کردار نل دس، میں یورپ دی اندھیر نگری تو روشنی نہیں لئی، مدینے دے دور پرے بازار تو روشنی لئی ہے۔ میں اس آقا کریم دا غلام ہاں کہ جس نے زبان واسطے ابو بکر دی صداقت بھی رکھی ہے، جس نے کردار واسطے عمر دی عدالت بھی عطا فرمائی ہے۔ میں اس نبی دا امتی ہاں جس نے اکھا نو عثمان دا حیا بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی اس نبی دے امتی ہاں کہ جدوں اپنے غلاماں نو قرآن عطا فرماندا ہے تو علی جیسا شوق تلاوت بھی عطا فرماندا ہے۔ اسی اس نبی دے امتی ہاں کہ جس نبی نے امت نو حسن دی صلح دا نمونہ بھی عطا کیتا ہے، حسین دی جرت دے نمونے بھی عطا فرمائے نے۔ اسی اس نبی دے امتی ہاں، ناز کرو اپنے مقدر تے، ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے سانو کملی والے دا غلام بنایا، حضور دی امت وچ رکھیا، اور ذرا ویکھو تے صحیح اس امت وچ اسی موجود ہاں جدے وچ معین الدین چشتی اجمیری دا نام بولیا جاندا ہے، جدے وچ غوث اعظم عبد القادر جیلانی دا نام بولیا جاندا ہے، جدے وچ مجدد الفسانی دا نام بولیا جاندا ہے۔ مقدر تے ویکھو اسی اس نبی دے امتی ہاں کہ جس امت دے اندر اتنی غیرت ہے، قدم پاویں کم نہ کرن مگر ویل چیئر تے بیٹھ کے دس جاندا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
یا رسول اللہ. حضرات گرامی ایک منٹ ذرا مینو وقت دے ویو. اج 28 تاریخ ہے نا. اج پاکستان اپنے ایٹمی دھماکے دا دن منا رہے ہے. اج مسلمانوں نے پاکستان دا سر فخر نال بلند ہویا ہے کہ ساڑیاں سرحداں محفوظ ہو گئیاں نے. لیکن میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ امریکہ وچ بیٹھا کفر, انگلینڈ بیٹھا کفر, روس دے کفار, انڈیا دے کفار, او تواڈے ایٹم بم دے دھماکے کولو اتنے نہیں چل دے جتنے لبیک دے نعرے کولو چل دے نے. ذرا جج وج کے کہو تاکہ کفر نو پتہ چل جائے تسی ایک ممتاز قادری پھٹے لایا سی, رضوی ہر گھر وچ ممتاز قادری پیدا کر گیا ہے. یا رسول لبیک یا رسول اللہ. بارک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. تو بات کرن دا مقصد ایسی, اسی اتنے خوش قسمت ہاں مگر پھر بھی ساڑیاں محفلاں دا رزلٹ کیوں نہیں پیا نکلدا, ساڑیاں محفلاں تو نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. دارے وچ تو بیٹھے اور اتھے لطیفہ سنایا جائے اور 4 دن تینوں وہ لطیفے بھی یاد رہن, تو کسے نو تاش کھیڑدا ویکھیں تے تو اپنے گھر بیٹھ کے بھی پتہ پرتن دی کوشش کریں, تو کسے نو حکا پیندا ویکھیں تے تینوں بھی سمجھ آ جائے کہ حکا کس طرح پکڑی دا ہے. تو آیا سی وضو کر کے, دربار سی رب دے ولی دا, ذکر ہویا ودھا دے مکھڑے دے جلویاں دا, ذکر ہویا مصطفیٰ کریم دے کردار دا, ذکر ہویا حضور دی صداقت دا, ذکر ہویا حضور دے شرم و حیا دا. ہن مینوں بھی تے دس, عرس دا لنگر بھی کھادا, میلاد دے نعرے بھی لگائے, پھر تو صبح اپنے محلے دی گلی پھر رہا سی, تیرے محلے دی بچی گھروں باہر نکلی, وہ ہلکے کتے کولو نہ ڈری, تیری نظر دی بدی کولو ڈر گئی. مینوں بھی دسنا تیرے اوتے مصطفیٰ دا رنگ کیوں نہیں چڑھیا. بھائی اولیاء کرام دا لنگر کھادا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدوں لنگر کھلاندے نے تے کسے نو قطب الدین بختیار کاکی بناندے نے, کسے نو خواجہ فرید بناندے نے, کسے نو کوئی مرتبہ دے دیندے نے. آخر تو بھی تے لنگر کھاندا ہے. ادا مطلب ہے تو صرف لنگر دا عاشق سی, تو نور مصطفیٰ لین نہیں آیا, تو صبغت اللہ دا رنگ لین کے نہیں آیا. جنہاں ایک واری صبغت اللہ دا رنگ چڑھا رہی ہے میرے بھائی, امریکہ تو منگایا رنگ بھی, دھوپ پوے تے اتر جاندا ہے, کوئی خراش آوے تے اتر جاندا ہے, مگر مصطفیٰ دی محبت دا رنگ جدو بلال تے چڑھدا ہے مکے والے مار مار کے تھک جاندے نے, تے میاں محمد ہس کے کہندا ہے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا. آؤ ایتھے رنگ چڑھائیے, کیونکہ محفلاں اساں اپنی طبیعت دے تابع کیتیاں. آج تانوں پتہ ہے کہ نعت خان نعت شروع کردا ہے تے لوگاں نوں انڈیا دا گانا یاد آ جاندے. اج پتہ ہے نا نعت خان جدوں آندا ہے اور نعت شروع کردا ہے تے لوگ ایک دوسرے نوں کہندے نے فلاں فلم دے گانے تے نعت یاد کیتی گئی ہے. او میں کتھوں لب کے لے آواں اعظم چشتی, او میں کتھوں لب کے لے آواں محمد علی ظہوری قصوری. یہ وہ لوگ سن جدوں نعت پڑھدے سن نا, قسم رب دی جسم زمین تے ہوندے سن, روح محمد دے مدینے دیاں گلیاں وچ پھریا کردی سی. نعت سن کے لوکی گھر جاندے سن, جدوں لیٹدے نے باوضو لیٹدے نے, اکھاں بند کردے نے تے دل دیاں تاراں ملا کے کہندے نے بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت ویکھن دی, بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت ویکھن دی, کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. اج
تے محفل نعت وچ 5 عمرے دے ٹکٹ رکھن والا ادا بھی دل کردا ہے میں امریکہ چلا جاواں اج لنگر پکان والا ادا دل کردا ہے میں لندن چلا جاواں پر جدوں او نعت خان نعت پڑھدے سن تے بندہ رو رو کے کہندا سی مدینے بلانا ہمیں جان عالم مدینے بلانا ہمیں جان عالم در پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں زندگانی گزارا کریں گے. ایک طویل عرصے تو ساڑیاں محفلاں دا ماحول بگڑیا ہویا سی لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا سنجیدہ ثنا خان آ گئے. میں فرید بھائی نو بڑے شوق نال سننا ہے اس واسطے کہ جدوں اکھاں بند کر کے سنیے نا تو پھر اعظم چشتی دی یاد تازہ ہوندی. میرے بھائیو تسی انہاں نعت خاناں نو کدی سنو نا جو انہاں دیاں ویڈیو ملدیاں نے. او زبید رسول جدوں نعت شروع کردا سی تے اکھ بند کردا سی انہیں جدوں ختم کرنی ہے تے اکھ کھولنی ہے. وہ نہیں ویکھدا کوئی نوٹ چاندہ پیا نہیں پیا چاندہ کوئی نوٹ آندا نہیں آندا انہوں پتہ ہے جدی نوکری میں پہ کردا نا وہ تے دشمناں نو بھی لنگر کھلاندا ہے نوکراں نو کدی بھوکا نہیں رہن دے گا. وہ اسی تے کملی والے دے غلاماں. علامہ رضوی فرماندے نے مینوں نا کوٹ لکھپت جیل وچ مار مار کے کہندے سن اے تینوں امداد کتھوں ہوندی ہے اے پیسہ کتھوں ہوندا ہے. میں آکھیا تسی لاؤ نا پتہ کرو اپنے جاسوس چھوڑو کہ مینوں پیسہ کتھوں پیا ملدا ہے. انہاں آکھیا ہر بندے دا سانوں پتہ ہے کہ فلاں پارٹی نو کتھوں پیا ملدا ہے فلاں بندے نو کتھوں پیا ملدا ہے مگر لا زور بیٹھے ہاں سانو تیرا پتہ نہیں پیا چلدا کہ پیسہ کتھوں ہوندا ہے. میں آکھیا پھر میں دساں کہندے نے دس. میں آکھیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی تو حضور دے گدا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری اجمیر آئے سن تے کسی نواب نال رابطہ کر کے آئے سن. حضور فرمایا سی جا معین اساں تینوں ہندوستان دا والی بنا دیتا ہے. گل حق دی تو کریں تے پھر ویکھیں جدے پیچھے کملی والا ہوئے نا او دا رستہ کوئی نہیں جو روک سکدا. جدی حمایت وچ کملی والا ہوئے تاجدار گوڑلا پیر میری علی شاہ فرماندے نے جدوں گل حضور دی آوے نا ڈری نہیں گھبراویں نہیں کیونکہ بزدل دا تے کام ہی نہیں ہوندا مصطفیٰ دی محبت دا دعویٰ کرنا. اے بزدلان دی تے بات ہی نہیں ہے. بندہ معذور ہوئے مگر دل شیر والا ہونا چاہیے. بندہ سپاہی ہوئے مگر دل علی المرتضیٰ والا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی دا حق نہیں ماریا گیا. میں آکھیا چلیا کیسیاں گلاں کردا ہے. حضرت علی نے ابو الحسین اور خادم رضوی خادم حسین یہ خادم حسین اپنا حق نہیں چھڑدا تے ابو الحسین کدوں چھڑدا سی. انہاں نے ابو بکر نو خلافت دے کے دسیا ہے جدا حق بندا سی. علی او دی بیعت بھی کیتی ہے علی او دے پیچھے نماز بھی پڑھی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ذرا گج کے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق عقائد اہل سنہ عقائد اہل سنہ حق علماء اہل سنہ. تو توجہ فرمانا حضرات گرامی وقت دے دامن وچ تنگی ہے تو میں پیغام جس واسطے آپ حضرات تشریف لے آئے ہو ادھر آپ نو لے کے جانا چاہنا ہے. توجہ فرماؤ گے تاکہ بات دلاں وچ اتر جائے. قرآن کریم فرقان حمید اس سرکار لے کے آئے نے. یہ اللہ نے نا اپنے بندیاں وال اپنا پیغام بھیجے ہے. بندہ صبح صبح اٹھ کے نا موبائل چک کے ویکھدا ہے میرے یار دا پیغام آیا کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ اجے ستا ہوئے تے تینوں دے میسج دی انتظار ہے. فجر وقت قرآن کھول کے پڑھ رب نے کیڑا پیغام کلیا ہے. مگر اسی قرآن کولو دور ہو گئے. اولیاء کرام نے جو پیغام دیتا سی نا پیغام اسی بھول گئے ہیں. پتا جی نا اولیاء کرام نے قرآن نال پیار ہی بڑا کیتا ہے. اور چشتی سلسلے وچ اگر تسی تھوڑی جی ریسرچ کر کے دیکھو
दाता अली हजवेरी रहमत उल्लाह ताला अलैह दे मज़ार ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जेड़ा चिल्ला कटिया ना, हर रोज कुरान दा ही खत्म कर देना, हर रोज कुरान दा ही खत्म कर देना। लेकिन असी कुरान कोलों दूर हो गए, हुजूर दे किरदार कोलों दूर हो गए। मैं एक दिन तजजिया निकाल रहा सा और पूरी दुनिया दे अंदर जो महफिले मिलाद होंदियां ने उन्हां नूं देख रहा सा, तो तुसी भी कदी गौर करो तो पूरी दुनिया में सब नालों ज्यादा मिलाद पाकिस्तान विच होंदा है। पूरी दुनिया में सब नालों ज्यादा वलियां दे उर्स पाकिस्तान विच होंदे ने। लेकिन ये भी गल जरा ना दिल ते हाथ रख के सुनियो, पूरी दुनिया में मिलाद सब तो ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं, पर वजह की है? झूठ बोता है क्यों बोलते हैं? इस वास्ते कि इन्हें वो पैगाम सुनिया ही नहीं जो सुनना चाहिए सी। क्योंकि जो चीज असा लैके जानी है ना, उधर तवज्जो नहीं देंगे, असी वक्त की कदर नहीं जे करते। ये वक्त होंदा कि असी कुरान और हदीस का पैगाम, मेरे आका करीम फरमाते ने बुढ़ापा आने तो पहले पहले जवानी की कदर कर लो, बीमारी आने तो पहले पहले सेहत की कदर कर लो। एक वक्त आंदा बंदा कुर्सी ते बैठ के तरसदा, काश मैं ना सजदा करा, मत्था जमीन ते रखा, मगर नहीं रख सकता। हुजूर फरमाते ने जवानी का जदों जोर होवे ना, वो सैनमे वल चल के ना गुजारी, मस्जिद वल चल के गुजारी। जवानी का जोर इबादत विच गुजारी। लेकिन असी वक्त की कदर नहीं करते जदों मिलिया होंदा है। माँ बाप जदों फौत हो जाते हैं ना, तो लोग फिर नाथ खान और खतीब नूं 5-5 हज़ार दे के कहते हैं, एक बारी शेर फिर पढ़ियो माँ की शान विच, एक बारी यह गल फिर करियो, वो वाकया फिर बयान करियो। सवाल ये नहीं कि तू माँ की शान सुन के पैसे वारे के नहीं, सवाल यह है जदों माँ जूंदी सी उदों पैर चुमे के नहीं। सवाल यह है कि उदों कदर कीती के नहीं। पंजाबी वाला कहता है कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोया ढोंग रचाउण दा की फायदा। कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोया ढोंग रचाउण दा की फायदा। साह होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछों देगा चढ़ाउण दा की फायदा। पहले कोल बह के दुखड़ा पुछया नहीं, पिछों रोन कुरलान दा की फायदा। सफदर जिन्हां ते मापे ना गए राजी, उन्हां नूं मक्के वल जाण दा की फायदा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी, आप दी तालीमात उठा के देखो, अपने मुरीदीन नूं, अपने अकीदतमंदां नूं, अपने मुहिब्बीन नूं 5 नसीहतां फरमांदे सन। फरमांदे सन, पहली नसीहत याद रखियो, रब नाल ताल्लुक पक्का जोड़ियो। दूजी नसीहत फरमांदे सन, रसूल नाल ताल्लुक पुख्ता होना चाहिए। तीसरी नसीहत फरमांदे सन, कुरान की तिलावत रोजाना करनी है। चौथी नसीहत फरमांदे सन, नमाज की पाबंदी करनी है। पंजवीं वसीयत फरमांदे सन, ये सारे काम कबूल उदों होणगे जदों मां बाप की खिदमत करोगे। अगर मां राजी नहीं तो फिर पीर कदी भी तुहानूं रब राजी करके नहीं दे सकदा। जेड़ा पीर घर बैठा ना, पहले उहदे पैर चुम। तो मेरे भाइयों, असी शरीयत की बात मनन वास्ते तैयार नहीं। और मेरे अल्लाह ने की फरमाया, सुनो अल्लाह दा कुरान। फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा यार जो देवे उन्हों लै लवे, ते जिस तो रोके उस कोलों रुक जाओ। एक कुरान दा हतमी फैसला है। मेरे रब दा फरमान है कि तुसा ओ लेना है जो हबीबे मुस्तफा करीम ने देना है, हबीबे खुदा ने देना है, कमली वाले ने अता फरमाना है। साडे घरां विच अज अमेरिका दी शह नजर आंदी है, कमली वाले दी दित्ती शह ते नजर नहीं आंदी। अज ते साडियां जदों शादियां होंदियां ने ते बेटी दे जिस्म ते जो 50,000 दा लहंगा होंदा है ना, उते उन्हें ड्रामे विचों वेख के सिवाया होंदा है। उते उन्हें फिल्म विच वेखिया होंदा है कि फलां फिल्म विच ऐसा लिबास शादी दे मौके ते पाया गया सी। मैनूं एक बंदा कहण लगा, मौलवी जी की करिए, धी एक बारी दुल्हन बनना है ना,
ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਸ਼ਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਫਾਤਿਮਾ ਹੋਵੇ, दूल्हा अली होवे, जदों इतने नेक दो दूल्हा दुल्हन होन ते फिर रब खुल कर हसन हुसैन जैसी अता फरमा देंदा है। लेकिन अफसोस कि असी उस तरफ तवज्जो ही नहीं की, असी दीन समझण दी कोशिश ही नहीं की, असी अपने आप को शरीयत दा पाबंद नहीं बनाया। और जो इन्हां दा पाबंद हो जाए, जो रब रसूल दी मन्ने। एक बुजुर्ग बैठे ने और किसी ने जाके कहा कि बाबा जी ये दसो मुसलमान और मोमन विच फर्क की है? मुसलमान और मोमन विच फर्क की है? फरमाया पुत्र कोई इतना वड्डा फर्क नहीं, सादा जी गल है। मुसलमान वो होंदा है जेड़ा रब नू मन्ने, मोमन वो होंदा है जेड़ा रब दी मन्ने। अफसोस असी रब नू मनदे हां, फजर छोड़ी रब दी ना मन्नी, जोहर छोड़ी रब दी ना मन्नी, अखां विच बेहयाई दे चश्मे नजर आए मगर रब दी ना मन्नी। असा अपना किरदार संवारन वास्ते रब दी ना मन्नी, असा जुबान ते झूठ ले आंदा रब दी ना मन्नी, नापो तोल विच कमी कीती रब दी ना मन्नी, औलिया दे गुस्ताख बन गए रब दी ना मन्नी, अंबियाए किराम दियां गुस्ताखियां कीतियां रब दी ना मन्नी। तो मेरे भाई आओ रब दी मनन वाले बन जाइए। और सूफियाए किराम फरमांदे ने तीन गल्लां याद रख ले, एक रब दी मन, दूजा शुक्र उदा कर। एक रब दी मन, दूजा शुक्र उदा कर, ते तीसरा दिल दे तखत ते कमली वाले नू बिठा ले, फिर वेख लवी जमाना तेरा हो जाएगा। सूफियाए किराम ने ना पूरी जिंदगी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तुहानू पता है ना सिलसिला चिश्तिया विच बड़ा सोहना नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये पता जे अल्लामा अशरफ अली थानवी जो उलमाए देवबंद हकीमुल उम्मत ने उन्हां भी लिखे है कि छोटा जी आप दा उम्र है छोटी जी बचपन का जमाना है, ते आप दी वालदा आपनू मस्जिद दे मौलवी साहब को लै गई कि इनू कुरान पढ़ाओ, बिस्मिल्लाह शुरू कराओ। वालदा छोड़ के चली गई तो उस्तादा ने आखिया पढ़ पुत्र बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह की पढ़ी, पहला पारा जुबानी सुनाना शुरू कर दिता। उस्ताद रोक के कहंदा पुत्रा मेरी गल सुन, पढ़न आया पढ़ाना आया, तेरी मां कहती है बिस्मिल्लाह शुरू कराओ ते तू जुबानी पिया सुनाना है, कितना याद आई? हुजूर 15 पारे याद ने। फरमाया किथे कीते नहीं, तेरी ते मां नू भी नहीं पता। हुजूर मेरी मां 15 पारियां दी हाफिज है, वो दुध पिलांदियां भी कुरान पढ़दी सी ते लोरियां भी कुरान दी देंदी सी, वो घर दा काम करदियां भी कुरान पढ़दी सी ते मां कुरान पढ़दी सी। मैं सुन सुन के कुरान याद कर लिया है, मैं मां कोलों सुन सुन के कुरान याद कर लिया है। तो जदों मावां ऐसियां हो जान, जदों बुजुर्ग ऐसे हो जान, जदों औलाद दा निजाम ऐसा बन जाए तो अल्लाह फिर नूरुन अला नूर फरमा देंदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हम खुश आमदेद कहते हैं जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा सूफी नवीद हुसैन साहब, आप तशरीफ लेकर आए, आपको खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जनाब ख्वाजा सूफी नवीद हुसैन साहब ज़ीदा शर्फ हो, आप स्टेज की जिन्नत बने, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। और आपके साथ जितने भी आपके साथी तशरीफ लाए आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। तमाम आप भी तशरीफ रखें। हजरत साहब का खिताब जो है वो जारी व सारी है, समात करके अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएं। तो हजरत गिरामी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपको मुरीद आके कहता है हजरत जी मैं बड़े वजीफे कीते ने, सरकार की जियारत हो जाए तो मैनू जियारत नहीं पई होंदी। तो ख्वाजा साहब ने ना मुस्कुरा के फरमाया पुत्र जरा ना वजीफे रहन दे ते दिल विच ना झाड़ू फेड़।
दिल साफ कर। अर्ज कीती हुजूर मैनू जरा वाजिया समझाओ। फरमाया पुत्र कमरा गंदा होवे ना ते उत्थे कुतुबुद्दीन बहना पसंद नहीं करता, दिल गंदा होवे ते उत्थे यार रहना भी पसंद नहीं करता। अपना दिल साफ कर। औलियाए किराम दिल ही साफ करते ने, नजरा पा के दिल दी मैल गवा देंदे ने, मन दी पलीती निकालते ने, नूर नाला नूर कर देंदे ने। अल्लाह वाले नजर पा के बेड़े पार कर देंदे ने। तो सूफियाए किराम नाल ताल्लुक इसी वजह तो कि वो बंदे नूं ना शरीयत दे रस्ते ते ले आंदे ने। तो फरमाया कि पहला तेरा रब नाल ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, और रब नाल ताल्लुक मजबूत करने वास्ते तुहानूं मैं हुजूर दी हदीस तो समझाना चाहना है। हदीस दा मफहूम अर्ज कर रहे हैं, और जरा इस बात नूं समझियो कि मेरे कमली वाले आका ने अपनी उम्मत नूं क्या प्यारी बात दसी। हुजूर फरमांदे ने नमाजी जदों नमाज पढ़दा है ते नमाज विच गोया रब नाल गल्लां करदा है, और बंदा जदों कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़न वाले नाल रब आप गल्लां करदा है। नमाजी नमाज विच रब नाल बातां करदा है, और कुरान पढ़दा जदों तो रब बंदे नाल गुफ्तगू कर रहा हुंदा है। हजरत अली फरमांदे ने जदों दिल करे ना अज रब नूं अपनियां सुनावां ते मुसल्ला विछा लैंदा है, ते जदों दिल करे अज रब दियां सुना ते कुरान पढ़न शुरू कर देंदा है। इस आस्ताने ते आने वालों, औलियाए किराम दी महफिल सजाण वालों, मैं दावत फिक्र देना है। कदी औखे वेले चौधरी नूं छड्ड के रब नूं भी सुनाई, MPA MN नूं छड्ड के रब नूं भी सुनाई, और कदी औखे वेले मुसल्ला बिछा के सिर सजदे च रख के आखिया है रब्बा सारे राह बंद हो गए ने। अल्लाह फरमांदा है वो केड़ा राह है जेड़ा मैं ना खोल सकां, एक बारी मेरे नाल भी ते राबता कर। मेरी शान इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइल कदीर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जदों अजमेर आए ना ते आपने आजान दी। हुण ते माशाअल्लाह साडी गद्दियां ते कुछ ऐसे बंदे बैठे ने ना वो दुआ मंग सकते ने ना आजान दे सकते ने, ते जे नमाज दा आखो ते कहंदे ने साडियां मक्के अदा होंदियां ने। खांदे मुरीदां दे घर ने ते नमाज़ां मक्के अदा होंदियां ने। अजीब मिजाज बनया ना ये जाहिल तबका साडे घर। मैं उन्हां पीरां तो सदके जो मुरीदां नूं ना हुजूर दी सुन्नत भी सिखांदे ने ते मुसल्ले ते खड़ा होना भी सिखांदे ने, जो मुरीदां दी कल्ब दी तहारत भी करदे ने ते बदन दी तहारत भी करदे ने। सिलसिला चिश्तियां दे कुछ बुजुर्ग ऐसे ने कि जिन्हां नाल बंदा लग जाए ना ते नमाजी बन जांदा है। ते सिलसिला नक्शबंदिया विच हुजूर ख्वाजा मुहम्मद मासूम आप ऐसे ने कि जेड़ा उन्हां नाल लग गया वो मैं वेखिया है उहदे चेहरे ते दाढ़ी भी होंदी है, उहदी अखां विच हुस्ने मुहम्मद दा जलवा भी होंदा है, उहदे सीने विच इश्क रसूल दा समंदर भी होंदा है। तो ख्वाजा साहब ने आके आजान दी, पाबंदी लग गई। पृथ्वी राज राठौर ने आखिया बा उन्हां नूं आखो बा तुसी वाकफ नहीं सो, पाबंदी इत्थे आजान नहीं देनी, इत्थे रब दा नाम नहीं लेना। ख्वाजा साहब नूं पता चलिया, सिपाही आके दस गए ते आपने ना मुसल्ला बिछा के सिर सजदे च रख के आखिया रब्बा मैं कोई अपने प्यो दा नाम ते नहीं लिया, मैं तेरा नाम लिया, ते मैनू इत्थे किसी अपने नहीं भेजिया, तेरे रसूल ने भेजे। मैं ते सलाम अर्ज करन गया सा, तेरे महबूब ने आखिया जा असां तैनू हिंदुस्तान दा वाली बनाया। गैब चो आवाज आई मोइनुद्दीन जे मैं पाबंदी ना लावां ते कौन ला सकदा। राजे दे ना कन विच पीड़ शुरू हो गई, राजे दे कन विच दर्द शुरू हो गई। हकीम बुलाए, तबीब आए, टोटके कीते गए, वो जूं जूं दारू पांदे ने दर्द बढ़दा है। कहंदा मैं पिया मरदा आराम नहीं पिया आंदा। एक सिपाही कहंदा वो जेड़ा बाबा आया वो जिन्हों आजान तो मना कीता है उहदे कोलों पुछां फकीरां कोल जंतर मंतर होंदे ने, कोई तावीज़ होंदे ने, कोई ऐसियां चीज़ां होंदियां ने, हो सकदा है उहदे कोल कोई इलाज होवे। कहन लगा जल्दी कर पुछ के आ। आपको ला के कहन लगा जी राजे दे कान विच बड़ी डाढ़ी दर्द है। ते आपने फरमाया हाँ आराम आ जाएगा। फरमांदे ने मैं उहदे नाल चल पिया ते सोचा पिया कुल शरीफ पढ़ के फूकांगा अल्लाह करम करेगा, अलहमद शरीफ पढ़ांगा, यासीन पढ़ देंगा। मेरे कान विच आवाज आई ना मोइन ना,
ਕਿਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਮੀ ਔਰ ਨਾਸਰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, तो मेरे भाई बंदा व्हील चेयर ते बैठा होवे, अमेरिका उदा मुखालफ होवे, रशिया उदा मुखालफ होवे, हिंदुस्तान उदा मुखालफ होवे, असैम्बली विच बैठे पीर ते मौलवी उदे मुखालफ होन, कहन इनू बंद कर दियो, इनू कल अदम करार दे दियो। गरीब आप कल अदम होए फिरदे ने हो ते अज भी इज्जतां पा के कब्र विच लेटिया होया। वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जिदे राबते पक्के हो जान अपने रब नाल, जिदा ताल्लुक पक्का होवे, अल्लाह फरमांदा है, मेरी आका करीम फरमांदे ने कि मेरा रब फरमांदा हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा फिर जो आखे असी ओ कर देने। ते बंदे ने फिर आखिया सी ना, रब्बा इन्हां नूं कलियां कलियां करके मार, इन्हां नूं कलियां कलियां करके जलील कर। अज सिर फद के बैठे ने, हो की गया है? ना टक्कर रब दे यारां नाल न लैंदे ते ना इतना कोई मसला पेश होंदा। वो फकीर जा रहा सी, लकड़ दियां खड़ावां पाइयां ने ते मस्ती भी जा रहा, बारिश होई है ते चिकड़े ते छिट्टे पे उड़दे ने लकड़ दी खड़ा दे नाल। ते अल्लाह वाले अपनी शान नाल जांदे होंदे ने। कंजरी अपने यार नाल जा रही सी किसी महफल ते, बन सण के नए कपड़े उन्हें पाए सन ते छिट्टां उड़ियां ना ते ओ किचड़ दे छीटे उदे कपड़ियां ते पे ते कंजरी दे यार ने आके ना डंडा मारिया। चलन दी तमीज नहीं, कपड़े खराब कर दिते ने। कंजरी कहंदी है चल जाके ना वापस कपड़े बदल आइए, वड्डी महफल ते जाना है। वो वापस गई, उन्हें कपड़े बदलने सन, चल पई। फकीर अगे बढ़िया, हलवाई ने ना दुकान खोली सी, दुध गर्म कीता सी, जलेबियां बनाइयां सन। जदों वेखिया फकीर आया ते उन्हें प्याले विच जलेबी पाई, उत्ते गर्म दुध पाया। कहंदा बाबा आ पी ले। फकीर ने ना गरम गरम दुध विच जलेबी सी ते घुट भर के आसमान वल वेखिया। कहंदा यारा तेरियां यारियां तो भी सदके, मार पवा के फिर टकोरा भी करवाना, तेरियां भी यारियां तो सदके पहले मार पवाना है, फिर दुध जलेबी दियां टकोरा पिया करवाना है। मैं तेरी रजा विच राजी। इतने तक ना शोर पै गया बाजार विच। वो तवाइफा वो कंजरी रोंदी रोंदी आ गई। ओ बाबा इतनी छोटी बात दी इतनी वड्डी सजा तू बददुआ दिती, वो पहली सीढ़ी तो गिरिया ते मर गया। फरमाया धीए असी बददुआ देने वाले ते नहीं, दुआ देने वाले हां। मैं बददुआ नहीं दिती पर मरिया क्यों है ये मैनू पता है। उन्हें आखिया क्यों मरे है? फरमाया मैनू मारन वाला तेरा यार सी, उन्होंने मारन वाला मेरा यार सी। ये तो यारां यारां दी टक्कर हो गई है, ये यारां यारां दी लड़ाई पै गई है। तेरे यार दा जिथों तक वस चलदा सी उन्हें ओ चलाया है, ते मेरे यार दा जिथों तक जोर चलदा सी उन्हें ओ चलाया है। उन्हें फिर झगड़ा ही मुका दिता है। वेखो हुण झगड़े ही मुक गए ने। खादम रजवी 5 महीने जेल कट्टी, साद हुसैन 6 महीने जेल कट्टी। ये गरीब एक रात रह के आंदे ने साडा ताल्लुक ही कोई नहीं है। खादम रजवी मारा खा के कहंदा सी करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। पृथ्वीराज राठौर ने किया सी मोइनुद्दीन अजमेर छड़ दे, फरमाया पुत्र मेरी ते कबर भी इत्थे बननी है, तेनू छड़ना पवेगा सारा कुछ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। खाड़ियां दे अंदर मोरी शरीफ है। मोरी शरीफ एक दौर सी, इत्थे गिद्दड़ मिलदे सन, ना कोई आबादी ना कोई उत्थे जांदा सी। फकीर ने आके डेरा लगा दिता। कुछ वक्त गुजरिया, लोग कहन लगे इत्थे किसे नहीं आना। फिर वक्त गुजरिया, हर तरफ अल्लाह दियां सदावां बुलंद होण लग पईयां। हजरत सूफी लाल दीन आप जदों इत्थे आए होणगे, पता नहीं की हाल होवेगा। अज इत्थे मेरे मुहम्मद दा फरमान भी सुनाया जा रहा है, बातां भी कीतियां जा
रही ने। असल गल वे जो उन्हां दा जिक्र करदा इन्हां दा नाम बुलंद हो जांदा है। कर जिक्र रसूले अरबी दा एदे विच भलाई तेरी है। एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी। आप फरमाते ने मैं पहुंचिया तो राजा कहता मैं मरदा पिया। ख्वाजा साहब फरमाते ने मैं आखिया मेरे करीब हो। उन्हें जदों करीब किया ना कन मेरे ते मैं मुंह नाल ला के आखिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहता है ते मेरे धर्म के खिलाफ है। फरमाया मेरे कोल ते यही है। कहता चल कुछ आराम है पढ़। हजरत साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह आलू मुहार वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां बुजुर्गों ने आप सुनिया ना खिताबत उस बंदे ते नाज करती सी। सैयद सी और दलेर सी। जदों एक वक्त सी के प्रोग्राम बनाया असा ने कादियान विच खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस करनी है ते कादियानी आखिया इत्थे आओगे ना ते कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा ते लोगों आखिया किसी और जगह ते कर लैंदे आ ते शाह साहब आखिया मैं हुसैन दा पुत्र हां मैनू करबला बपा करनी पई कर देंगा पर हुण यार दियां बातां उत्थे ही होणगियां। ऐसा दलेर इंसान आप फरमाते ने खत्मे नबूवत दा जदों 54 दे अंदर खत्मे नबूवत दा इशू उठाया गया और हुजूर दी इज्जत ते हमले कीते गए। उलमा ने दिफा किया बड़ी माजरत नाल। 2 लाख लैके जेड़ा तुहानू नात पिया सुनांदा ना वो तुहानू ना हुजूर दी इज्जत ते पहरा देंदा नजर नहीं आएगा। तुसी पूरी पूरी रात शामे कलंदर दे नाम ते करोड़ां रुपया लुटाओ ना अंग्रेज नू कोई तकलीफ नहीं। कव्वाली दे नाम ते अरबां रुपया लगा दियो सोने दे तारां दियां चादरां बना के कव्वालां ते चढ़ा दियो ना कुफर नू कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने तकलीफ तुहाडे मदरसे और मौलवी कोल है। ये अज क्यों कुफर कहता है कि मौलवियां दा सियासत नाल की ताल्लुक। वो कहते ने एक नूरानी असैम्बली भी सी ते मिर्ज़ई काफर हो गए ने। जे सारे मौलवी पहुंच गए तो फिर तो काम ही अजीब हो जाएगा। तो उलमा नाल तो बड़ी तकलीफ होती है। आप फरमाते ने कि पकड़ पकड़ के उलमा नू जेल भेजिया गया। मैनू सखर जेल विच बंद कर दिता गया। एक मैं सां और 8 दूसरे मसलक दे लोग सन। 9 एक कमरे च बंद सा। जदों खाना आया तो दाल सी वो रोटी विच भी ना सजा देंदे ने। यानी उस दाल दे शोरबे विच दाल भी डुबकी मार के ढूंढनी पौंदी है। उन्हें कहा मौलाना खाना खाओ तो मैं कहा भाई ये खाना तो मैं कदी नहीं खाता। उन्हें पूछा की खाओगे मैं कहा मैं तो हलवे खाना तो मुर्गे खाना। उन्हें कहा तुहाडे मुरीदां दा घर नहीं जेल है। फरमाते ने मैं आखिया जालमो मैं कदों आखिया मैनू मुरीद खवांदे सन। जेड़ा रसूल मैनू बाहर खवांदा सी ना वो अंदर भी खवाएगा। आला हजरत कहते ने फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। उन्हें आखिया जी खाना नहीं आएगा मैं क्या आएगा हलवा भी आएगा मुर्गा भी आएगा। वो खाना खान लग पे। फरमाते ने मैं बैठ गया और मैं सोचिया भुख भी लगी है ते गल भी मैं कर बैठा ते मैं अपने दिल का कनैक्शन आका नाल मिला के किया सोने मैं तुहाडा नाम लै बैठा एक बारी हलवा खवा दिओ फिर मैं ये दाल खांदा रवांगा। एक बारी मैनू रोटी अच्छी खवाओ। मैं दरूद पिया पढ़ा ते चंद लम्हे गुजरे कुछ देर गुजरी ते जेल विच ना बच्चा रोण दी आवाज आई। असी हैरान कि जेल विच कौन बच्चा पिया रोंदा है क्यों पिया रोंदा है। तो जेलर ना सलाखा दे करीब आया उन्हें बच्चा कंधे नाल लगाया है ते कहंदा मौलवीओ तुहाडे च कोई दम दरूद वाला है। आप फरमाते ने मैं हस के किया ये गरीब ते बारूद वाले ने दरूद वाला इत्थे कला मैं ही हां। मेरे भाइयों मीडिया ते सब कुछ मौजूद है।
बड़े बड़े मदरसे बने ने जिन्हां विचों बारूद मिलदा है। ये सुनियां दे दरबार ने जिथों दरूद मिलदा है, जिथों मुस्तफा दी मुहब्बत दा सबक मिलदा है। अगर अज साडा खानकाई निजाम बहाल हो जाए ना तो मुल्क विच अमन आ जाए, लेकिन खानकाई निजाम बिगाड़ दिता गया है। उहदे अंदर बहुत सारियां खराबियां पैदा आ गईयां ने। अज भी असी ओही निजाम लैके आइए ना जो मुजद्दद अल-फिसानी ने कायम कीता सी, ओही निजाम लैके आइए जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कायम कीता सी, तो मुल्क अमन दा गहवारा बन जाए। मैं क्या होया कि ये कहने लगा जी 2 घंटे हो गए ने, बच्चा रोई जाता है, दवाई दी है। बीवी कहती है कि जेल विच मौलवी जी हैं, दम करा के लिया। फरमांदे ने मैं आखिया अंदर लैके आ। सिपाही ने ताला खोलिया, अंदर लैके आया। मैं बच्चे नूं ना चुकिया, कहंदे ने रब दी कसम है मैं सिर्फ उहदे कन नाल मूंह ला के ना अपने नाना अपने आका दा नाम लिया मुहम्मद। कोई दम नहीं कीता, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई सूरत नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं कमली वाले दा नाम लिया, क्योंकि मेरा अकीदा सी ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। फरमांदे ने हुजूर दा नाम लैंदा गया ना, क्योंकि सूफिया फरमांदे ने हुजूर दा नाम लईए ना ते होठ वैसे ही 2 चुमियां ले लैंदे ने। मुहम्मद पहली मीम ते भी चुमी हो जाती है ते दूजी मीम ते भी, ते जदों होठ चुमियां ले लैंदे ने ते प्यार ते आपे ही आ जाता है, मुहब्बत ते आपे ही आ जाती है। बच्चा हसन लग पिया, उन्होंने कुछ होया ही नहीं, वो शुक्रिया अदा करके चला गया। ताला लग गया सलाखा नूं। वो जदों परां गया ते मैं हस पिया, ते मौलवी कहन लगे बा अपनी करामत ते पे हसदा। मैं आखिया नहीं करामत ते नहीं पे हसदा, हसदा तां पिया बा नाने हलवे दा इंतजाम कर दिता है। आका ने हलवे का इंतजाम कर दिता है। वो कहने लगे इत्तफाकी हादसा सी, तेनू ये दाल ही खानी पवेगी। मैं आखिया नहीं। फरमांदे ने 2 घंटे मजीद गुजरे तो जेल विच खाणियां दी खुशबू फैल गई। जेलर दे नाल उहदा नौकर है, वो सलाखां दे करीब आके कहंदा पीर जी मेरी जनानी कहती है बस जिस पीर ने मेरे पुत्र नूं चुप कराया ना, हुण जब तक जेल रवेगा 3 वक्त का खाना हर रोज मैं अपने हत्थां नाल बना के उहदे वल भेजांगी। फरमांदे ने वो सिपाही नूं कहंदा बा खाना इन्हां नूं अंदर दे। वो ताला पिया खोलदा सी ते मैं सोचिया बा ये 8 ते 1 मैं ये दाल सुरख सुरख के तंग आए पे ने, मैं कोई ये जिहा कम करा बा ये नेड़ ना आन। वो ताला पिया खोलदा सी ते मैं उच्चा उच्चा 11वीं दा खत्म शुरू कर दिता। आपका अपना बयान भी है और किताबों में भी लिखे है। फरमांदे ने मैं 11वीं दा खत्म शुरू कर दिता। वो कहंदे ने मौलाना रुको रुको देखो है क्या। मैं क्या वेखना बाद विच, पहले उन्हां दा शुक्रिया ते अदा कर लवां, देखांगे बाद विच, पहले शुक्रिया ते अदा कर लवां। फरमांदे ने मैं सारे पीरां दे नाम ले, सारे वली। मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सन यकीन करो जन्नत असीं जाना है। अर्ज कीती हुजूर उदी कोई वजह कोई दलील। फरमांदे ने दलील ए वे अल्लाह फरमांदा है ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, मैं जन्नत वलियां दे नाम कर दिती है। ते जिस जगह ते एक वली दा नाम पै जाए ना, दूजे कहंदे ने ओ ते हो गई हराम है। बकरे ते वली दा नाम पा दियो ते कहंदे ने हराम हो गया है। ते जन्नत उत्ते ते सारे वलियां दा नाम पै गया ते सुन्नी अगे बाबे दा लंगर खांदे रहंदे। फरमांदे ने मैं सारे नाम ले, दुआ मंगी। जदों मैं कपड़ा हटाया ना तो देसी घी नाल हलवा भी पकिया सी, देसी मुर्गा भी सी, पराठे भी सन। फरमांदे ने मैं क्या मौलवीओ वेखियो तुसा मंगिया नहीं, मैं मंगिया ते कमली वाले ने अता कर दिता है। मैं खाना खादा, मैं जेल विच खड़ा हो गया। मैं मदीने वल मुंह करके आखिया सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा।
इतनी महंगाई हो गई, 2-4 मेहमान संभालने मुश्किल हो जाते ने। मेरे भाइयों, मगरब तो बाद दा लंगर पिया चलता है, कोई एक बारी पिया खांदा है, किसी 2 बारी खाता है, लोग आके पे खांदे ने, लंगर अजे तक भी पिया चलता है। मैं अर्ज करदा बाबा लाल जी, ए ते दसो लोग जिंदा ने, लंगर नहीं पिया चलदा, तुसी कबर विचों किवें पिया चलदा है? आखे सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। तो ख्वाजा साहब फरमाते ने, मैं आजान पढ़ी, आराम आ गया, मैं वापस आया, अगली आजान का वक्त होया, मैं आजान दी तो पैगाम आ गया, बस तू राजे का इलाज किया तो तेनों इस दफा फिर माफी देने, अगली आजान ना देवी। फरमाते ने, मैं फिर मुसल्ला विछाया, आवाज आई मुसल्ला चुक लै, रो नहीं, दूजा कान अजे बाकी है। राजे के दूजे कान में पीड़ शुरू हो गई। उन्हें आखिया जाओ बाबे नूं बुलाओ। फरमाते ने, मैं चला गया, कहता बाबा मरदा पिया दम कर। मैं आखिया नहीं, अगे फ्री दम कर गए हैं, हुण फीस पहले तय होगी तो दम बाद विच करांगा। कहने लगा बाबा 10 कितनी फीस लेनी है? 1000 रुपया दें? फरमाया नहीं। कहता 10,000 दें? फरमाया नहीं। कहता मैं मर जावांगा, मैं अद्धी हुकूमत लिख दिया? फरमाया हुकूमत ते वलियां दे कदमां विच पई होंदी है, हुकूमत नहीं चाहिदी, दौलत नहीं चाहिदी, इत्थे लिख दे मैं जब तक इत्थे मौजूद हां आजाना होंदियां रहणगियां। कहता तेरे मसलक विच कितनी आजान है? फरमाया 5 वारी। कहता तू 50 वारी दे लवी, पर मैनू ते ठीक कर। जिन्हां दे रब ते रब नाल होंदे ने ना, जिन्हां दे ताल्लुकात उस नाल होंदे ने, तो सूफिया फरमांदे ने रब नाल ताल्लुक पक्का रखे, फिर दुनिया तेरी कंड नहीं ला सकती। दूसरा हुजूर दे बन जाओ। असी ना अपने आका कोलों बहुत दूर हो चुके, जरा अपने आप वल देखो, साडी जिंदगी च किहड़ी वो चीज नजर आ रही है जो हुजूर ने अता की हुई है? जिस कौम दियां नौजवानां दियां दाड़ियां नाई दी दुकानां ते लोगां दे कदमां च रुल रही होण, जो कौम फजर सोतियां गुजार देवे, जिस कौम दे नौजवान पाकी पलीती दे मसाइल तक न जानते होण। तो मेरे भाईओ, ये औलियाए किराम दे उर्स, इन्हां दी निस्बत, इन्हां दा ताल्लुक उदी वजह ही ऐसी कि लोग इन्हां दे करीब होण, ताकि हाथ पकड़ के तो मुस्तफा करीम दे करीब कर देन। अल्लाह ताला मेरी आप दी हाजरी कबूल करे। वक्त लगता है मैं थोड़ा जिहा ज्यादा लगा गए हैं, तो माजरत चाहना है। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। मेरे छोटे भाई ने सिर्फ 2 शेर नात दे पढ़नगे और उस तो बाद मैं इजाजत चाहांगा। मैंने पहले अर्ज किया कि मैंने सुबह 8:30 बजे, क्योंकि 9:30 दुआए कुल शरीफ दी और खुशाब दे इलाके च मैंने जाना है, सफर बहुत लंबा है। तो एक तो हज़रत किबला मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की बारगाह विच अर्ज है, सूफिया की बारगाह विच अर्ज है कि दुआ भी फरमानगे, अल्लाह सफर आसान फरमाएगा। बारक अल्लाह। भाई तशरीफ लांदा सिर्फ 2 शेर नात दे पड़ेगा।